जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, अर्जुने 10मा अध्यायमां विभूति योगमां भगवानना 4 श्लोकमां स्तुति करी अने छेल्ले 15मा श्लोकमां अर्जुने भगवानने एवी वात करी के स्वयं एव आत्मना आत्मनं वेत्थं त्वम पुरुषोत्तमः। हे पुरुषोत्तम, तमे पोते ज पोताना वडे पोताने जाणो छो। एम बीजा कोईनुं काम नथी, बीजा कोई नहीं जाणी शके, तमे पोते ज आ करी शको छो। अने तमे शुं काम पोते करी शको छो एवुं कहेवा पाछळनुं अर्जुननुं कारण शुं छे? अने हवे अर्जुन 3 श्लोकमां भगवानने एम कहे छे के हूँ आ बधुं सांभळीने मने खरेखर बहु मजा आवी। हे भूत भावन, हे भूतेश, देव देव जगतपते पुरुषोत्तम, मने खरेखर बहु मजा आवी। अने यत् माम वदसि एतत् सर्वम ऋत्तम मन्ये, बधुं ज हूँ साचुं मानु छुं, एमां मने कंई खोटुं नथी लागतुं एम। अने मने खूब गम्युं छे। अने हवे भगवानने अर्जुन जाणे विनंती करता होय विभूतिओ माटेनी, अने भगवानने वात करे छे के वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य हि अध्यात्म विभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हि एटले तेथी, हि वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या हि एटले तेथी। पछी बीजी લીટીથી શરૂ થશે કે યાભિહિ વિભૂતિભિહિ, જે વિભૂતિઓ દ્વારા, યાભિહિ વિભૂતિભિહિ, જે વિભૂતિઓ દ્વારા, ત્વમ એટલે તમે અથવા આપ, ઈમાન લોકાન વ્યાપ્ય તિષ્ઠતિ, ઈમાન લોકાન, ઈમાન એટલે કે આ, लोकान एटले सकल लोकने, ईमान लोकान आ सकल लोकने व्याप्य तिष्ठति, व्यापीने रहेला छो। तेथी जे विभूतिओ द्वारा आप आ सकल लोकोने व्यापीने रहेला छो। आपने आपे जे विभूति वात करी अने ए विभूतिओथी जे आप सकल लोक, बधा ज लोकने व्यापीने रहेला छो। हवे एमनुं शुं छे? तो के आत्म दिव्या विभूति, ते बधी, आत्म एटले पोतानी, दिव्य विभूति, दिव्य विभूतिओने अशेषेण, जेमां शेष बाकी न रहे तेवी रीते, एटले संपूर्णपणे, वक्तुम एटले कहेवा माटे, अर्हसि तमे ज समर्थ छो, आप ज समर्थ छो। आ बधी जे बधा ज लोकमां तमे जे विभूतिओथी व्यापीने रहेला छो, ए विभूतिने बीजो कोण कही शकवानो छे? एटले अर्जुन वात करे छे के आत्म दिव्या विभूतयः, ए तमारी पोतानी दिव्य विभूतिओने अशेषेण वक्तुम अर्हसि, संपूर्णपणे कहेवा माटे तमे ज समर्थ छो, बीजो कोई न कही शके एम। आमनी पहेला पण वात करी थी के भाई बधा लोको आ प्रमाणे कही रह्या छे। एमां कीधुं तुं के सर्वे ऋषयः, सर्व ऋषयः देवर्षि नारदः असितः देवलः वेदव्यासः अला व्यासः, पण तमे जे रीते कहेशो तमारुं पोतानुं शुं काम? तो के स्वयं एव आत्मना आत्मनं वेत्थम त्वम, तमे पोते तमारे पोतानी बधी ज जातने संपूर्णपणे जाणो छो, ने तमे संपूर्ण जाणो छो ने तो तमे कहेवा माटे समर्थ छो, एवुं आ श्लोकमां कहेवाय। बीजुं, हवे अहींया शुं थाय छे के 10मा अध्यायना आपणे 7मा श्लोकमां भगवाने शुं कीधुं हतुं? भगवाने एवुं कीधुं हतुं के एतां विभूतिं योगम च मम यो वेति तत्वतः, आ विभूति अने मारी योग शक्तिने जे तत्वथी जाणे छे, सह अविकंपेन योगेन युज्यते, ते दृढ़ भक्ति योगथी युक्त बने छे, जोड़ाई जाय छे, ते दृढ़ भक्ति योगमां जोड़ाई जाय छे। जो तमे मारी विभूति जाणी ल्यो, एतां विभूतिं योगम च मम यह वेति तत्वतः, तमे मारी विभूति अने मारी योग शक्तिने जो तमे तत्वथी जाणी लेशो, जे छे ते ज रीते जाणी लेशो, तो त्यां भगवाने 7मा श्लोकमां कीधुं हतुं के सह अविकंपेन योगेन युज्यते न
અત્ર સંશયઃ, તે વ્યક્તિ એ બુદ્ધિ યોગમાં જોડાઈ જશે, આ ભક્તિ યોગમાં જોડાઈ જશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ન અત્ર સંશય, એને પ્રાપ્ત થઈ જશે, એમાં કોઈ હવે તેથી થયું શું? આ બધું સાંભળી અને અર્જુનને થયું કે ભાઈ જો દ્રઢ ભક્તિ તમે કરવા માંગતા હો તો એમના માટે આ સરળ રસ્તો છે. તમારે ભગવાનની દ્રઢ ભક્તિ જોઈએ છે તો સરળ માર્ગ અને શ્રેષ્ઠ માર્ગ કયો છે? તો કે ભગવાનની વિભૂતિઓને જાણી લેવી. ભગવાનની વિભૂતિઓને તત્વથી જો જાણી લઈએ, કેમ કે ભગવાને પોતે કીધું કે એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ યહ વેતિ તત્વતઃ, અને તો તમે દ્રઢ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી લેશો. અને જો મારે અર્જુન કહે છે કે દ્રઢ ભક્તિ અને આ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે, અને તેનાથી એનો મન છે એ શું થાય છે? ભગવાન તરફ આકર્ષિત થાય છે. અને જેવું ભગવાન તરફ આકર્ષિત થાય છે એટલે શું પેદા થાય છે? તો કે ભગવાનની ભક્તિ જન્મે છે. ભગવાન તરફની ભક્તિ આપોઆપ જાગૃત થાય છે, અને એ પછી ભક્તિ ધીમે ધીમે દ્રઢ થતી જાય છે. એટલે ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે સહ અવિકંપેન, 7મા શ્લોકમાં કીધું હતું સહ અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે ન અત્ર સંશય. એટલા માટે અર્જુનને જાણવાની ઈચ્છા થઈ, અને અર્જુન હવે ભગવાનને કહે છે કે કેમ કે અર્જુનને શું જોઈએ છે શું? તો કે અર્જુન શરૂઆતથી 2જા અધ્યાયથી કહેતો આવ્યા છે કે યત સ્યાત નિશ્ચિત, યત સ્યાત શ્રેયઃ નિશ્ચિતમ તત મે બ્રૂહિ. મારું જે નિશ્ચિત કલ્યાણ છે ને તે તમે મને કહો. સાધી મામ, તમે મને ઉપદેશ આપો. અહમ તે શિષ્ય, હું તમારો શિષ્ય છું. સાધી મામ અહમ ત્વામ પ્રપન્નમ, શરણે આવેલા મને, હું તમારા શરણે આવ્યો છું. એટલે અર્જુનને કલ્યાણ માટે, કલ્યાણની ઈચ્છા છે, અને કલ્યાણ માટે અર્જુનને ભક્તિ જ શ્રેષ્ઠ લાગે છે. તમે ગમે તેટલા કર્મયોગ કરો, ગમે તેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, પણ જે ભક્તિમાં જે ઝડપથી કલ્યાણ થશે એ બીજામાં નહીં થાય. અને એટલા માટે અર્જુનને ભક્તિ શ્રેષ્ઠ લાગે છે કલ્યાણ માટે. અને તેથી આપ જે વિભૂતિનું સંપૂર્ણતાથી વર્ણન કરો, જેના માટે આપ જ સમર્થ છો, કેમ કે બીજા તો આપને પૂરેપૂરા કોઈ જાણી નથી શકતા. ન સુરગણા મહર્ષય, પૂર્વ શ્લોકમાં પણ કીધું ન દેવા દાનવા ન વિદુઃ. દેવો દાનવો જાણતા નથી, સુરગણો જાણતા નથી, મહર્ષિઓ જાણતા નથી. માટે સ્વયં એવ આત્મના આત્મનમ વેત્થત્વમ, તમે પોતે જ તમારી પોતાની જાતને જાણો છો, તો તમે જ મને તમારી વિભૂતિ પોતે કહો ને. તમારા સિવાય કહેવા માટે કોઈ બીજો સમર્થ છે જ નહીં. ભગવાન આપે મને 7મા અધ્યાયથી 7મા અધ્યાય, 8મા અધ્યાય, 9મા, 10મામાં વિવિધ પ્રકારની વિભૂતિ કહી, અને પછી તમે એમના ફળાદેશની વાત કરી. એમનો ફળ શું મળે છે આ બધાથી? આ બધાનું ફળ શું? તો કે દ્રઢ ભક્તિ. તેથી હું પણ, એટલે અર્જુનને ઈચ્છા થઈ કે હું પણ ભગવાનની બધી જ વિભૂતિઓ પૂરેપૂરી સંપૂર્ણપણે શેષ રહી ન જાવી જોઈએ. જો અહીં ચોખવટ કરી અર્જુને, અશેષેણ, સંપૂર્ણપણે, એમ કોઈ પણ બાકી ન રહેવી જોઈએ. મારે તમારી બધી જ વિભૂતિઓ જાણવી છે. પછી એક શબ્દ વાપર્યો છે કે દિવ્ય હિ આત્મ વિભૂતય. અહીં વિભૂતિને દિવ્ય કીધું છે કે તમારી દિવ્ય વિભૂતિ. હવે દિવ્ય કહેવા પાછળનું કારણ શું છે? તો કે સંસારની અંદર જે કંઈ વિશિષ્ટતાઓ દેખાય છે, દિવ્ય કહેવું શું કામ દિવ્ય? તો કે સંસારની અંદર જે કંઈ વિશેષતા દેખાય છે તેની પાછળ, તેના મૂળમાં કોણ છે? તો કે સત્તા કોની પાસેથી પ્રાપ્ત કરે છે? સંસારની બધી જ દિવ્યતા કોને કારણે છે? તો કે એના મૂળમાં ભગવાન રહેલા છે. એની પરમાત્માની જ દિવ્યતા સંસારમાં બીજા કોઈ સ્વરૂપે આપણી સામે પ્રગટ થાય છે. અને જો તમે સંસારના એ વિલક્ષણતાને, એની તમે જો સંસારની હોવાથી જોશો કે આ સંસારનું છે એવું જોશે ને, તો તમને એમાંથી ભોગ જન્મશે. અને જો એ સંસારમાં રહેલી દિવ્યતાને તમે પરમાત્માની વિભૂતિ, તમે પરમાત્માની દિવ્યતા સમજશો ને, તો એ તમને પરમાત્માની વિભૂતિ દેખાશે કે આ પરમાત્માની વિભૂતિ છે. એટલે તો ભગવાને કીધું બધી જગ્યાએ કે અહીં જગ્યાએ હું આ છું, આ જગ્યાએ હું આ છું. બીજું, અર્જુન અહીંયા ચોખવટથી કહે છે કે વક્તુમ અર્હસી અશેષેણ,
તમે એક જ એ કહેવા માટે સમર્થ છો, બીજા કોઈ કહી શકે એમ છે જ નહીં. શું કામ? તો કે આપણે પૂર્વ શ્લોકમાં જોયું, સ્વયં એવ આત્મના આત્મનમ વેત્થમ ત્વમ પુરુષોત્તમ. હે પુરુષોત્તમ, તમે પોતે જ તમને જાણી શકો છો, જાણો છો એમ. બીજો કોઈ તમને પૂર્ણ રીતે નથી જાણતા. બીજો જાણી જ ન શકે, સંભવ જ નથી. પૂર્ણ કોઈ જાણી જ ન શકે. શું કામ ન જાણી શકે? તો કે બીજા શ્લોકમાં જ ભગવાને વાત કરી હતી કે ન મે વિદુહુ શુરગણાહ પ્રભવમ ન મહર્ષય. મારા પ્રભવને શુરગણો, દેવોનો સમુદાય નથી જાણતો અને મહર્ષિઓ પણ નથી જાણતો. આમની પહેલાના એક બે શ્લોક પહેલા ભગવાને 14મા શ્લોકમાં વાત કરી કે ન હિ તે ભગવન વ્યક્તિમ વિદુહુ દેવાહ ન દાનવાહ. જો શુરગણા નહીં, પછી મહર્ષય નહીં, દેવાહા નહીં, દાનવાહા નહીં, કોઈ જાણતા નથી. જેમની પાસે માયા છે, જેમની પાસે જ્ઞાન છે, તપ છે, વૈરાગ્ય છે, તેવા ઋષિઓ મહર્ષિઓ નહીં. જેમની પાસે દિવ્યતા છે તેવા દેવો નહીં, અને જેમની પાસે માયા છે તેવા દાનવો પણ નથી જાણી શકતા. આપની વિભૂતિઓને જો કોઈ કહી શકે ભગવાન, હે ભૂતભાવન, હે ભૂતેશ, હે દેવદેવ, હે જગતપતિ, હે પુરુષોત્તમ, આપને જો કોઈ કહી શકે ને તો વક્તુમ અર્હસી અશેષેણ. તમે જ માત્ર કેવા સમર્થ છો અને હું તમારી પાસેથી સાંભળવા માંગુ છું. તમે જ મને કહો એમ. સરસ મજાનો શ્લોક અર્જુને ભગવાનને વિનંતી કરી, અનન્ય ભાવે વિનંતી કરી. આગળના શ્લોકમાં 5 વિશેષણો વાપરી અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટેની પ્રાર્થના, ભગવાનને એ પણ ભલામણ કરી કે સ્વયં એવ આત્મના આત્મનમ વેત્થમ ત્વમ. તમે પોતે જ પોતાની જાતને જાણો છો. હવે પછી આ 2 શ્લોક પછી ભગવાન વાત કરે છે કે ભાઈ, મારી તો ઘણી બધી વિભૂતિઓ છે, કેટલીક વર્ણન કરું, પણ તારી આટલી તીવ્ર ઈચ્છા છે તો હું તને ટૂંકમાં એ કહીશ એમ. લાઘવેન, હું તને ટૂંકમાં કહું છું. ભગવાનની વિવિધ વિભૂતિઓને આપણે પણ સમજી શકીએ. દરેક જગ્યાએ જ્યાં શ્રેષ્ઠતા છે ત્યાં આપણા ઠાકુરના આપણે દર્શન કરી શકીએ એવી પ્રાર્થના કરી અને આ શ્લોક પૂર્ણ કરીએ કે વક્તુમ અર્હસી અશેષેણ દિવ્યાહિ આત્મવિભૂતયઃ યાવિઃ વિભૂતિભિઃ લોકાન ઈમાન ત્વમ વ્યાપ્ય તિષ્ઠતિ. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.